नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ લેક્ચર નંબર 4 ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એવું શીખ્યા કે ડાયરેક્ટ સ્પીચ કોને કહેવાય, ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કોને કહેવાય, રિપોર્ટિંગ વર્બ કોને કહેવાય, રિપોર્ટેડ સ્પીચ કોને કહેવાય તથા રિપોર્ટર અને લિસનર કોને કહેવાય। ત્યારબાદ બીજા લેક્ચરમાં આપણે શીખ્યા જુદા જુદા કોષ્ટકો, સર્વનામમાં ફેરફાર, કાળમાં ફેરફાર, સમયદર્શક શબ્દોમાં ફેરફાર અને સહાયકારક ક્રિયાપદોમાં ફેરફાર। લેક્ચર નંબર 3 में આપણે શીખ્યા જુદા જુદા વાક્યના પ્રકારો। જે વાક્યોનું આપણે ઇનડાયરેક્ટમાં રૂપાંતર કરવાનું છે એવા વાક્યો ક્યાં, તો કે 5 પ્રકારના વાક્યોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। બધાની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ, કયા વાક્યને આપણે કયા પ્રકારમાં ડિવાઈડ કરી શકીએ તે જોયું। જેમાં આપણે 5 પ્રકાર જોયા: વિધાન વાક્યો, પ્રશ્નાર્થ વાક્યો, આજ્ઞાર્થ વાક્યો, ઉદ્ગાર વાક્યો અને લાસ્ટ શુભેચ્છા દર્શક વાક્યો। જે પૈકી આજે આપણે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ રૂપાંતર કઈ રીતે કરવું, कोईपण सेंटेन्स आपेलू होय तो तेमां आपणे डायरेक्ट होय तेने इनडायरेक्टमां कई रीते रूपांतर करवुं ते आपणे शुरुआत सौप्रथम पहला प्रकारथी आपणे आजे करवा जई रह्या छीए। जे प्रकार छे विधान वाक्यो। तो मित्रों, विधान वाक्यो समजता पहला आपणे विधान वाक्योनी व्याख्या एक वखत फरी रिपीट करी लई, क्लियर करी लई। जे वाक्य सादुं अथवा कंईक विधान स्वरूपे कंईक माहिती दर्शावतुं होय, स्टेटिक इन्फॉर्मेशन दर्शावतुं होय, आवा वाक्यने विधान वाक्य तरीके ओळखवामां आवे छे। विधान वाक्यना अंते पूर्णविराम होय छे, जो आज्ञार्थमां पण होय छे। बीजी वात ए के विधान वाक्यनुं इनडायरेक्टमां रूपांतर थशे तो ते वाक्य विधान ज रहेशे। बीजा प्रकार छे एनुं आपणे रूपांतर करशुं तो पण ते विधान ज रहेशे। हवे डायरेक्टमांथी इनडायरेक्टमां रूपांतर करवा माटे सौप्रथम आपणे पहेली बाबत ध्यानमां राखवानी छे के वाक्यनो बोलनार कोण छे अने सांभळनार कोण छे। कारण के सर्वनाममां फेरफार छे ए बोलनार अने सांभळनार मुजब थाय छे। त्यारबाद बीजी बाबत ए ध्यान में राखवानी छे के वाक्यनुं आरएस छे, रिपोर्टेड स्पीच छे, मतलब के कोईनुं बोलेलुं विधान छे ते कया काळनुं छे ते मुजब तेनुं रूपांतर थाय छे। त्रीजी बाबत ए ध्यान में राखवानी छे के वाक्यनो प्रकार कयो छे। अहींया तो आपणे विधान वाक्य क्लियर ज छे, ते मुजब तेमां संयोजक मूकवामां आवे छे। आटली बाबत ध्यान में राखी अने सौप्रथम बोलनारथी वाक्यनी शरूआत थाय छे। तो आपणे जोईए विधान वाक्योनुं आईडीएस में रूपांतर। विधान वाक्योनुं आपणे आईडीएस में रूपांतर करीशुं तो त्यारे सौप्रथम बाबत आपणे काळजी राखवानी छे ते छे रिपोर्टिंग वर्ब। कारण के पहलो फेरफार हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में आवशे। तो अहींया आपणे रिपोर्टिंग वर्ब तरीके टोल्ड मूकवामां आवे छे। याद राखजो, टोल्ड। अने ए खास याद राखवानुं छे विधानमां ज आपणे टोल्डनो उपयोग करवानो छे। बीजी बाबत, बे वाक्यों ने जोड़वा माटे संयोजक तरीके धेट मूकवानुं छे। धेट। हवे बे वाक्यों में शा माटे कीधुं? बे वाक्यों एटला माटे कीधुं के पहलो भाग छे ए बोलनार, रिपोर्टिंग वर्ब अने सांभळनार। कोमा पछी जे इन्वर्टेड कोमा में जे वाक्य शुरू थाय छे तेने आपणे वाक्य नंबर 2 आपेल छे। डायरेक्टमांथी इनडायरेक्टमां रूपांतर थशे એટલે આ બે વાક્યો મર્જ થઈ જશે, આ બે વાક્યોનું સંયોગીકરણ થશે, બે વાક્યોનું સંયોજન થશે અને વચ્ચે બે વાક્યને જોડવા માટે જે શબ્દ મૂકવામાં આવે તેને કહેવાય સંયોજક, જે આપણે ડિટેલમાં આગળ શીખી ગયા છીએ। તો બે વાક્યને જોડવા માટે સંયોજક તરીકે ધેટનો ઉપયોગ થશે। ત્રીજી બાબત કે રિપોર્ટેડ સ્પીચ, જે કોઈના બોલેલા શબ્દો છે, રિપોર્ટેડ સ્પીચ છે જે અવતરણ ચિહ્નમાં આપેલી છે તેમાં જરૂરી ફેરફારો જે આપણે આગળ કોષ્ટકો શીખી ગયા, સર્વનામમાં ફેરફાર, કાળમાં ફેરફાર, સમયદર્શક શબ્દોમાં ફેરફાર અને સહાયકારક ક્રિયાપદોમાં ફેરફાર, આ બધા ફેરફારો રિપોર્ટેડ સ્પીચમાં લાગુ પડશે। તો આરએસના કાળમાં જરૂરી ફેરફારો થશે, સર્વનામમાં ફેરફારો થશે અને ક્રિયાપદોમાં ફેરફાર થશે। ત્યારબાદ બાબત જે ખાસ યાદ રાખવાની છે તે જોવાનું છે કે જો રિપોર્ટિંગ વર્બ सादा भविष्यकाळनुं के सादा वर्तमान काळनुं आपेलुं होय, आवुं कई रीते? तो के SAY से आप्युं होय, SAYS सेज आप्युं होय के विल से आप्युं होय, तो आपने ख्याल आवी जाय के रिपोर्टिंग वर्ब से सादा वर्तमान काळमां छे के सादा भविष्यकाळमां छे। तो RS ना काळमां एटले के डबल अवतरण चिन्हनी वच्चे जे वाक्य आपेलुं होय, कोईनुं बोलेलुं वाक्य जे होय तेमां कोई फेरफार थतो नहीं। फरी एक वखत, जो रिपोर्टिंग वर्ब सादा वर्तमान काल में के सादा भविष्यकाल में होय तो आरएस ना काल में कोई फेरफार थतो नहीं। ओके, त्यारबाद
અહીં 5 એક્ઝામ્પલ મેં આપેલા છે જે 5 વિધાન વાક્યો છે. 5 વાક્યોમાં બોલનાર, સાંભળનાર, રિપોર્ટિંગ વર્બ, સર્વનામ, સહાયકારક ક્રિયાપદો, સમયદર્શક શબ્દો તમામ વસ્તુ મેં આવરી લીધી છે. જો આ 5 વાક્યોનું આપણે વિધાનમાં ડિરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં રૂપાંતર આવડી જાય તો કોઈ પણ વાક્ય આપણા માટે ઇઝી લાગશે. જોઈ લઈએ આપણે કઈ રીતે ફેરફાર કરશું. પહેલા વાક્યમાં આપણે જોઈએ તો ગોપાલ સેડ ટુ ગિરીશ, આઈ ડીડ નોટ લાઇક યોર બુક યસ્ટરડે. હવે સૌપ્રથમ આપણે એ ખ્યાલ આવી જાય કે યસ્ટરડે ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે વાક્ય છે એ આરએસનું વાક્ય છે, એ સાદા ભૂતકાળનું છે, એટલું ક્લિયર થઈ જાય. ડીડ નોટ ઉપરથી ખબર પડી જાય કે સાદો ભૂતકાળ નકાર છે. હવે વાક્યમાં બોલનાર કોણ છે તો પહેલા જે આપેલ છે તે બોલનાર છે, ગોપાલ બોલનાર છે, ગિરીશ સાંભળનાર છે. સેડ ટુ એ રિપોર્ટિંગ વર્બ છે, આપણે એને ચેન્જ કરીશું. આઈ છે એવું બોલનાર ગોપાલ છે. પહેલા પુરુષના સર્વનામો બોલનારના જાતિ અને વચન મુજબ બદલે. પહેલા પુરુષનું સર્વનામ આઈ, બોલનાર ગોપાલ, ગોપાલ ત્રીજો પુરુષ એક વચન, પુલ્લિંગ એટલે એના મુજબ ફેરફાર થશે. યોર, યોર છે એ બીજા પુરુષનું સર્વનામ, બીજા પુરુષના સર્વનામો સાંભળનાર, ગિરીશ એ પણ પુરુષ છે, એ મુજબ ફેરફાર થશે. તો પહેલેથી આપણે વાક્ય જોઈએ. ગોપાલ છે રિપોર્ટર છે, સેડ ટુ રિપોર્ટિંગ વર્બ છે, ગિરીશ છે એ લિસનર છે, અને આઈ ડીડ નોટ લાઇક યોર બુક યસ્ટરડે તે સંપૂર્ણ વાક્ય છે જે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આવેલું છે, તેને કહેવાય રિપોર્ટેડ સ્પીચનું વાક્ય. જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ બોલનારમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ નહીં થાય એટલે બોલનારનું આપણે એઝ ઇટ ઇઝ ગોપાલનું ગોપાલ. સેડ ટુનો આપણે પહેલો નિયમ છે કે રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે વિધાન વાક્ય હોય તો તેનું સેડ ટુનું આપણે ટોલ્ડ મૂકીએ છીએ, એટલે મૂકી દીધું ટોલ્ડ, ગોપાલ ટોલ્ડ. સાંભળનારમાં પણ કોઈ ચેન્જીસ નહીં થાય, ગિરીશ, ગિરીશનું ગિરીશ. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. ગોપાલનું ગોપાલ, સેડ ટુનું આપણે વિધાન વાક્ય છે એટલે ટોલ્ડ મૂક્યું છે. ટોલ્ડ ફિક્સ આવે એવું નથી, વાક્ય બદલે તો રિપોર્ટિંગ વર્બ બદલે. અહીંયા આપણે વિધાન પૂરતું ટોલ્ડ યાદ રાખવાનું છે. ગોપાલ ટોલ્ડ ગિરીશ. હવે કોમા ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કોમા, અહીં બે વાક્યને આપણે જોડવા માટે સંયોજક તરીકે આપણે ધેટનો ઉપયોગ કરીશું. ધેટ, કોમા ઇન્વર્ટેડ કોમા દૂર થઈ જશે. આઈ એવું બોલનાર ગોપાલ છે તો ગોપાલ છે એ ત્રીજો પુરુષ એક વચન, આઈ એવું બોલ્યો છે તો આપણે આઈ સર્વનામને ફેરફાર કરી અને આઈનું બનાવી નાખશું હી. ડીડ છે એ સાદો ભૂતકાળ છે. કાળના કોષ્ટકમાં જાઓ, યાદ કરો, સાદો ભૂતકાળ હોય તો તેનું રૂપાંતર આઈડીએસ થાય ત્યારે શું થાય? પૂર્ણ ભૂતકાળ. ડીડનું થઈ જશે હેડ, નોટનું રહેશે નોટ. ડીડ સાથે V1 હતું, જ્યારે હેડ સાથે હંમેશા V3 આવે એટલે કે ત્રીજું રૂપ. લાઇકનું થઈ જશે લાઇક. હવે યોર, ગોપાલે યોર એમ કોને કીધું? ગિરીશને કીધું. તો તમારે કોષ્ટકમાં જોવાનું યોરના ખાનામાં, યોરની ઊભી કોલમમાં હીની સામે શું આવે? તો યોરનું થઈ જશે હીઝ બુક. યસ્ટરડે આપણે સમયદર્શક શબ્દોના કોષ્ટકમાં યાદ રાખવાનું છે કે યસ્ટરડેનું થાય ધ પ્રીવિયસ ડે. ધ પ્રીવિયસ ડે. અને વાક્યના અંતે આવી જાય પૂર્ણ વિરામ. આ થઈ ગયું વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ. ફરીથી રિપીટ કરી દો. ગોપાલ ટોલ્ડ ગિરીશ ધેટ હી હેડ નોટ લાઇક્ડ હિઝ બુક ધ પ્રીવિયસ ડે. ગોપાલનું ગોપાલ, સેડ ટુનું ટોલ્ડ બનાવ્યું, ગિરીશનું ગિરીશ રાખ્યું, જોડવા માટે ધેટ મૂક્યું, કોમા દૂર કરી દીધા. ગોપાલ પુરુષ છે એટલે આઈનું બનાવ્યું હી. ડીડ સાદો ભૂતકાળ, મેં બનાવ્યું પૂર્ણ ભૂતકાળ, નોટનું નોટ રાખ્યું. લાઈક V1 હતું, આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળ કર્યું એટલે V3 કર્યું. યોર એવું ગિરીશને કીધું એટલે હીઝ બનાવ્યું. ગિરીશને બદલે કોઈ ગર્લ હોત તો હીઝને બદલે હર થઈ જાય. બુકનું બુક રાખ્યું, યસ્ટરડેનું ધ પ્રીવિયસ ડે. બહુ સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ બીજું વાક્ય. અહીંયા મેં દરેક વાક્યમાં અલગ અલગ કોમ્બિનેશન કરેલું છે. પહેલા વાક્યમાં બે બોય લીધેલા હતા, બે ત્રીજો પુરુષ એક વચન પુલ્લિંગ લીધેલા છે. બીજા વાક્યમાં મેં બે ત્રીજો પુરુષ એક વચન સ્ત્રીલિંગ લીધેલા છે, બંને ગર્લ્સ લીધેલ છે. ત્રીજા વાક્યમાં એક બોય એક ગર્લ એટલે સર્વનામમાં ફેરફારમાં આપણને ખ્યાલ આવે. ચોથા વાક્યમાં બંને બોલનારને સાંભળનાર મેં પ્લુરલ લીધા છે, ટીચર અને સ્ટુડન્ટ. અને પાંચમા વાક્યમાં પણ એક બહુવચન છે અને એક વચન છે, બોલનાર અને સાંભળનાર. આ રીતે કોમ્બિનેશન કરેલું છે. જોઈએ વાક્ય નંબર 2.
વાક્ય નંબર 2 માં બોલનાર માયા છે, સાંભળનાર કાવ્યા છે. હવે આટલું તો બધાને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે બોલનારમાં આપણે કોઈ પરિવર્તન નથી કરતા, માયાનું માયા. સેડ ટુનું આપણે બનાવ્યું છે ટોલ્ડ. કાવ્યાનું આપણે રાખીશું કાવ્યા. અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર છે કે બોલનાર અને સાંભળનારમાં કોઈ પરિવર્તન આપણે નથી કરતા. ત્યારબાદ જે ફેરફાર આવે છે એ આપણને ખ્યાલ છે કે બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કે બે વાક્યને જોડવા માટે કોમા દૂર કરી અને સંયોજક તરીકે આપણે મૂકવાનું છે ધેટ. તો આ કોમા દૂર કરી દીધા અને ધેટ મૂકી દીધું. હવે યુ, માયાએ યુ એવું કોને કહ્યું? કાવ્યાને. હવે યુના કોલમમાં આપણે બે કોલમ છે યુના. આપણે કીધું હતું કે જો યુ પછી ક્રિયાપદ આવે તો એ પહેલું કોલમ હોય, યુ પછી ક્રિયાપદ ન આવે તો બીજું કોલમ હોય. યુ પછી ક્રિયાપદ આવે છે તો એ પહેલા કોલમનો યુ છે. તો માયાએ કાવ્યાને યુ એવું કહ્યું તો કાવ્યાને લાગુ પડતું સર્વનામ છે સી. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો પૂર્ણ ભૂતકાળ થાય. હેવનું થઈ ગયું હેડ. કમ્પ્લીટેડ ઓલરેડી તમને V3 બનાવેલું જ આપેલું છે, એમાં કાંઈ ચેન્જીસ નહીં કરવાનો. કમ્પ્લીટેડનું કમ્પ્લીટ. ફરી પાછું યોર એવું પણ એને કાવ્યાને જ કીધું છે એટલે યોરનું થઈ જશે હર. પ્રોજેક્ટનું પ્રોજેક્ટ. ઇનનું ઇન. માય બુક એવું કોણ બોલ્યું? માયા. જો ન સમજાય તો તમારે માય બુક એવું બોલ્યું કોણ? માયા. તો તમારે માયના કોલમમાં કાવ્યનો સમાવેશ શેમાં થાય? સીમાં. માયના કોલમમાં સીની સામે જોવાનું. સીની આડી રો અને માયની ઊભી રો જ્યાં મિક્સ થાય ત્યાં જોવાનું, તો તમને ત્યાં સર્વનામ મળશે હર બુક. પૂર્ણ વિરામ. થઈ ગયું વાક્ય ક્લિયર? ફરી એક વખત. માયા ટોલ્ડ કાવ્યા ધેટ સી હેડ કમ્પ્લીટેડ હર પ્રોજેક્ટ ઇન હર બુક. ક્લિયર? વાક્ય નંબર 3. અહીંયા સાગર બોલનાર છે અને સંધ્યા સાંભળનાર છે. તો સૌપ્રથમ સાગરનું સાગર, સેડ ટુનું આપણે બનાવી નાખશું ટોલ્ડ. સંધ્યાનું સંધ્યા. બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે વાત થઈ હતી એમ ધેટ. હવે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આઈ એવું કોણ બોલે છે? સાગર. આઈનું બનાવી નાખું ઈ. વિલ તો સહાયકારક ક્રિયાપદોમાં જવાનું, કોષ્ટક નંબર 4. વિલનું થશે વુડ. મેં કીધું તું સેલ હોય કે વિલ હોય બેયનું વુડ થાય. વિલનું વુડ થશે. સમયદર્શક શબ્દોના કોષ્ટકમાં જવાનું, કમનું ગો. પણ કમનું ગો બધી વખતે નથી થતું. જ્યારે બોલનાર છે એ સાંભળનાર સાથે જવાની વાત હોય, બંને એક જગ્યાએ સાથે જવાની વાત હોય તો જ કમનું ગો થાય, બાકી કમનું કમ રહેશે. અહીંયા સાગરે સંધ્યાને એમ કીધું કે આઈ વિલ કમ વિથ યુ એટ યોર હોમ ટુમોરો. એની ઘરે જવાની વાત કરે છે, એની સાથે જવાની વાત કરે છે, એટલે કમનું થશે ગો. બીજી બાબત એક ખાસ યાદ રાખવાની છે કે એક વખત સહાયકારક ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થયા પછી, માનો કે સેલનું વુડ બનાવ્યું, વિલનું વુડ બનાવ્યું, તો તેની સાથે આપણે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ V1 મૂકવાનું થાય છે. જેવી રીતે મૂક્યું તેમ મૂળ ગો. વિથનું વિથ. હવે યુ એમ સાગરે સંધ્યાને કીધું છે તો યુનો અહીં સી નહીં થાય. કેમ? કારણ કે યુ છે એ બીજા કોલમનો યુ છે. જો યુ પછી ક્રિયાપદ નથી આવતું એટલે બીજો યુ હોય. બીજો યુ હોય તો એનું સી નો થાય, પણ એનું થશે હર. એટનું એટ. યોરનું પાછું ફરીથી આપણે યોરનું થશે હર. હોમનું હોમ. અને ટુમોરોનું આપણે કોષ્ટક 3 યાદ કરવાનું છે સમયદર્શક શબ્દોમાં ફેરફારનું. ધ નેક્સ્ટ ડે. ટુમોરોનું થશે ધ નેક્સ્ટ ડે. આ થઈ ગયું વાક્ય પૂરું. ફરી એકવાર સમજી લઈએ. સાગરનું સાગર, સેડ ટુનું ટોલ, સંધ્યાનું સંધ્યા. બે વાક્યને જોડવા માટે ધેટ. આઈનું મેં હી બનાવ્યું કારણ કે આઈ બોલનાર સાગર હતો. વિલનું વુડ બનાવ્યું, કમનું ગો બનાવ્યું, વિથનું વિથ. યુનું હર એટલા માટે બનાવ્યું કે યુ સંધ્યાને લાગુ પડે અને યુ છે એ પહેલા કોલમનો યુ છે એટલે એનું હર બનાવ્યું. યોર છે એ બીજા કોલમનું છે એટલે એનું હર બનાવ્યું. હોમનું હોમ અને ટુમોરોનું ધ નેક્સ્ટ ડે. બહુ સિમ્પલ છે, યાદ રાખો. એટલે નેક્સ્ટ આપણે બોલનાર ટીચર્સ છે અને સાંભળનાર સ્ટુડન્ટ્સ છે. બંને બહુવચન છે, ટીચર્સ સ્ટુડન્ટ્સ. તો એમાં કાંઈ ચેન્જીસ નહીં થાય. ટીચર્સનું ટીચર્સ,
સેડ ટુનું થઈ જશે ટોલ્ડ, સ્ટુડન્ટ્સનું સ્ટુડન્ટ્સ. જો ખાસ યાદ રાખવાનું, ટોલ્ડ ટુ નહીં કરવાનું, આપણે સેડ ટુ આખા વર્ડનું આપણે ટોલ્ડ બનાવીએ છીએ. બે વાક્યને જોડવા માટે આપણે મૂકી દઈશું ધેટ, કારણ કે વાક્ય વિધાન છે. હવે યુ, ટીચર્સે યુ એમ કોને કીધું? બધા બેઠેલા સ્ટુડન્ટ્સને. બધા બેઠેલા છે એટલે કેમ આવે? ત્રીજો પુરુષ બહુવચન. તો યુનું થઈ જશે ધેય. અને અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું, વાક્ય જોડાય એટલે પહેલો વર્ડ છે એ સ્મોલ કેરેક્ટર સ્મોલ કરવાનું છે. તમારે કેપિટલ કરો તો પણ માર્ક કપાઈ શકે. હવે આર છે એ ચાલુ વર્તમાન કાળ છે, તો આરનું થઈ જશે વર, નોટનું નોટ. આઈએનજીમાં કોઈ ચેન્જીસ નથી કરતા આપણે. આઈએનજીનું આઈએનજી વાળું રૂપ. કોન્સન્ટ્રેશન નાઉન છે, એમાં કાંઈ આપણે નહીં કરીએ. ઇનનું ઇન. અવર લેક્ચર્સ, શિક્ષકોએ એમ કીધું કે ટીચર સેડ ટુ સ્ટુડન્ટ્સ યુ આર નોટ ગિવિંગ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન અવર લેક્ચર્સ. અવર્સ એટલે ઘણા બધા શિક્ષકોએ એમ કીધું, તમે વિદ્યાર્થીઓ તમે અમારા બધા શિક્ષકોના લેક્ચર્સમાં પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન નથી આપતા, આપી રહ્યા નથી. તો એ બધા છે, તો અવરનું થઈ જશે ધેર, લેક્ચર્સનું લેક્ચર્સ. લેક્ચર્સનું કાંઈ કથા ન થાય. તો આ થઈ ગયું, બે બહુવચન લીધા આપણે. ફરી પાછું રિપીટ કરી દો, ટીચર્સ ટોલ્ડ સ્ટુડન્ટ્સ. યુનું આપણે ધ્યેય બનાવ્યું કારણ કે સાંભળનાર છે એ બહુવચન છે. આરનું વર્બ બનાવ્યું, ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય તો ચાલુ ભૂતકાળ થાય, કાળમાં ફેરફાર. ગિવિંગનું ગિવિંગ રાખ્યું આઈએનજી. કોન્સન્ટ્રેશનનું કોન્સન્ટ્રેશન. ઇનનું ઇન. અવર લેક્ચર્સ, શિક્ષકો બોલ્યા તો અવરનું કરી નાખ્યું ધેર. લાસ્ટ ચિલ્ડ્રનનું ચિલ્ડ્રન. સેડ ટુનું આપણે મૂકી દઈશું ટોલ્ડ. ફાધરનું ફાધર. બે વાક્યને જોડવા માટે ધેટ. હવે વિદ્યાર્થીઓ એમ અથવા બાળકો એમ બોલ્યા અમે, તો વીનું થઈ જશે ધ્યેય. હેડનું હેડ. ડનનું ડન. અહીંયા પ્રશ્ન થાય કોઈને કે હેડ ડનનું હેડ ડન કેમ રાખ્યું, કાંઈ ફેરફાર કેમ ન કર્યો? તો મિત્રો યાદ રાખો, કાળમાં ફેરફારનો નિયમ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં હોય વાક્ય તો એનું ફેરફાર કોઈ થતો નથી. પૂર્ણ ભૂતકાળનું પૂર્ણ ભૂતકાળ જ રહેશે. યોર વર્ક એટલે ફાધરને કહેશે યોર ફાધરને લાગ્યું પડ્યું. ફાધર ત્રીજો પુરુષ એક વચન એટલે યોરનું બનાવ્યું હીઝ. ત્યારબાદ વર્કનું વર્ક. આ થઈ ગયું વાક્ય કમ્પ્લીટ. ચિલ્ડ્રન ટોલ્ડ ફાધર ધેટ ધે હેડ ડન હીઝ વર્ક. એટલે બાળકોએ એના પિતાને એવું કહ્યું કે તેઓએ તેમનું કાર્ય કરી લીધું, પિતાએ જે કાર્ય સોંપેલું હતું તે પૂરું કરી લીધું. તો મિત્રો આ થઈ ગયું વિધાન વાક્યોનું આઈડીએસમાં રૂપાંતર. ફર્સ્ટ થિંગ્સ આપણે કઈ યાદ રાખવાની છે? બોલનાર કોણ છે, સાંભળનાર કોણ છે, રિપોર્ટિંગ વર્બ કયું છે. ત્યારબાદ કયા કાળનું વાક્ય છે, RS નું વાક્ય કયા કાળનું છે, કયો ટેન્સ છે, તે મુજબ આપણે ટેન્સ ચેન્જ કરી, પ્રોનાઉન ચેન્જ કરી, ટાઈમ ઇન્ડિકેટર્સ ચેન્જ કરી પૂરા વાક્યને ડિરેક્ટમાંથી ઇનડિરેક્ટમાં રૂપાંતર કરી શકીએ છીએ. આટલી માહિતીનો ખ્યાલ રાખ્યા બાદ આપણે તેને ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટમાં ફેરફાર થઈ શકે. બીજી વાત એ ખાસ યાદ રાખવાની છે કે અહીંયા આપણે સેડ ટુનું ટોલ્ડ મૂકેલું છે, જે બધા વાક્યમાં લાગુ પડતું નથી. આ માત્ર વિધાન વાક્ય છે એટલે આપણે સેડ ટુનું ટોલ્ડ મૂકેલું છે. બીજી બાબત, સંયોજક તરીકે પણ આપણે ધેટ મૂકેલું છે, જે વિધાન વાક્ય છે એટલે ધેટ મૂક્યું છે. વાક્યનો પ્રકાર બદલે તો રિપોર્ટિંગ વર્બ બદલે, સંયોજક પણ બદલે. કોઈ પણ વાક્યનું તમે ડિરેક્ટમાંથી ઇનડિરેક્ટ કરો, ખાસ યાદ રાખવાનું આ નિયમ બધા વાક્યોમાં લાગુ પડે છે. મારે વારંવાર દરેક પ્રકારમાં આ નિયમ નહીં કહેવો પડે. આશા રાખું છું તમે યાદ રાખી લેશો બધા, કે કોઈ પણ વાક્ય હોય એનું ડિરેક્ટમાંથી ઇનડિરેક્ટમાં રૂપાંતર કરીએ આપણે તો એ વાક્ય છે એ વિધાન બની જાય. પછી તે પ્રશ્નાર્થ હોય, ઉદ્ગાર હોય, આજ્ઞાર્થ હોય કે શુભેચ્છા દર્શક હોય, કોઈ પણ હોય, ડિરેક્ટમાંથી ઇનડિરેક્ટ થયું એટલે એ બની જશે વિધાન. એકદમ ક્લિયર સમજાઈ ગયું? તો આ હતી વિધાન વાક્યની સમજૂતી, ડીએસમાંથી આઈડીએસમાં રૂપાંતર. બહુ સારી રીતે તમે બધા ફેરફારો જોઈ સમજી અને ડીએસમાંથી આઈડીએસમાં રૂપાંતર કરવાની કોશિશ કરજો.
એકદમ સરળ રીતે તમને આવડી જશે।